वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अमरजीत कौर बाबा शाम सिंह मैमोरीअल सीनियर सैकेंडरी स्कूल की विद्यार्थन बाबा बुड्ढा जी के जीवन नाल संबंधी एक लैक्चर बोलन जा रही हाँ। जदों गुरु अमरदास गुरगद्दी ते बैठे तो एक दिन भरे दरबार विच भाई दातू ने गुरु साहिब नूं लत्त मार दित्ती अते कहा, तू तां साडा नौकर है, हुण तेरी सानू लोड़ नहीं। निमरता दे पुंज ने भाई दातू दे चरण फड़ लए अते कहा, मेरियां बुढ़ियां हड्डियां हन, किते तुहानू चुभियां ते नहीं। दूजे दिन ही गुरु साहिब गुरु दरबार छड्ड के बासर के तुर गए। संगतां नूं जदों गुरु पातशाह दे दर्शन ना होए तां व्याकुल हो गईयां, मदद लई बाबा बुड्ढा जी कोल आईयां। बाबा बुड्ढा जी ने विਉਂਤ अनुसार गुरु अमरदास जी की घोड़ी लई अते उसदे पिछे पिछे आप तुर पए। घोड़ी बासर के एक मकान अगे जा रुकी, जिस दे दरवाजे ते लिखिया सी, जो कोई ये दरवाज़ा खोलण की कोशिश करेगा वह मेरा सिख नहीं होवेगा। बाबा बुड्ढा जी गुरु साहिब की हुक्म अदुली ना करते हुए पिछली कंध विच मोरा करके सब तो पहला अंदर गए। चरण छोहे, गुरु साहिब ने घुट के जफ्फी पाई। गुरु साहिब ने बाबा बुड्ढा नूं संगत दा खेवट सिक्खी दी हद कह के निवाजिया अते मुड़ संगतां नूं दर्शन देने शुरू कर दिते। जदों गुरु अमरदास जी राही बादशाह अकबर वालों चित्तौड़ का किला फतेह करन उपरंत प्रगना ਝਬਾਲ गुरु घर नूं भेंट किया गया तो उन्होंने बाबा बुड्ढा जी नूं इस जगीर का कार मुख्तियार बना के इत्थे डेरा लाउण दा हुक्म दिता। बाबा बुड्ढा जी ने ਝਬਾਲ ढंड कसेल के मध्य विच एक वीरान जिहे अस्थान ते डेरा ला लिया, जिथे माता गंगा भी उन्हां तो आशीर्वाद लैण लई आई। इत्थे गुरु साहिबां दा माल डंगर चरिया करदा सी, इस नूं बीड़ आखदे सन। इस बीड़ दी अते इस विचले माल डंगर की संभाल बाबा बुड्ढा जी नूं सौंपी गई। बाबा जी ने अपनी उम्र का बहुत सारा हिस्सा इस बीड़ विच गुरु घर की सेवा करदियां गुजारिया। ਉਹ घाह खोत के गुरु जी के घोड़ियां गऊआं मੱਝਾਂ आदि नूं पाया करते सन, इसलिए वो अपने आप नूं गुरु घर का काही कहा करते सन। इस बीड़ का नाम बाबा बुड्ढा जी की बीड़ जां बाबे की बीड़ पै गया। इत्थे इसे नां का इतिहासिक गुरुद्वारा भी बनवाया गया। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ विखे श्री गुरु अमरदास जी की निशानदेही ते सरोवर खुदवाउण अते शहर वसाउण लई सब तो पहला बाबा जी ने ही मोड़ी गड्डी सी। गुरु अमरदास जी ने सुच पिट नूं खत्म करन लई 1552 ईस्वी विच गोइंदवाल साहिब विखे 84 पौड़ियां वाली बौली का निर्माण किया, जिसका टक बाबा बुड्ढा जी ने लगाया। गुरु अमरदास जी ने जदों सिੱਖੀ ਦੇ प्रचार ਅਤੇ प्रसार वास्ते नियमबद्ध तरीके नाल 22 मंजियां की स्थापना की ਤਾਂ इन्हां दे प्रमुख प्रबंध की सेवा भी बाबा बुड्ढा जी नूं सौंपी गई। ਸਾਂਝੇ लंगर ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਬੌਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸੀ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। गुरु अमरदास जी ने बाबा बुड्ढा जी ਅਤੇ भाई जेठा जी नूं पुष्टि करवाउण वास्ते आगरे भेजिया। तसल्ली होने तो बाद अकबर बादशाह खुद गुरु दरबार विच आए, पंगत विच बह के लंगर छकिया। लंगर वास्ते जगीर देण दी इच्छा प्रगट की तो गुरु साहिब ने लंगर नूं संगत दा उपराला कह के मना कर दिता। अकबर ने माता भानी नूं अपनी बेटी कह के ਝਬਾਲ ਦੇ 12 पिंड उन्हां दे नां लगवा दिते। गुरु अमरदास जी के ज्योति जोत समाउण तो बाद गुरु साहिब दियां आखिरी रस्मां बाबा बुड्ढा जी ने ही अपनी हत्थीं निभाईआं। श्री गुरु अमरदास जी के ज्योति जोत समाउण ते गुरता गद्दी का तिलक गुरु रामदास नूं बाबा बुड्ढा जी ने अपने हत्थीं लाया। श्री गुरु रामदास जी ने जदों अमृतसर नगर की स्थापना की तो अमृतसर सरोवर की खुदवाई बाबा बुड्ढा जी के हत्थों आरंभ करवाई। गुरु रामदास अपने तिन्नां पुत्रां दे सुभाਅ अते कर्म देख रहे सी। बाबा बुड्ढा जी की पारखू अखां तो भी कुछ छुपिया नहीं सी। फिर भी गुरु रामदास जी ने बाबा बुड्ढा जी कोलों गुरगद्दी देण की सलाह पूछी तो बाबा बुड्ढा जी ने निमरता सहित किया कि प्रिथी चंद छल अते बल करके गद्दी लोचदा है, उसदियां हड्डियां विच सेवा नहीं, सारे गुण अर्जन देव विच हन अते उन्हां दे टाकरे होर कोई नहीं। सो गुरता गद्दी गुरु अर्जन देव जी नूं देण दा फैसला होया। गुरु रामदास सितंबर 1581 विच ज्योति जोत समा गए। ਵਿਉਂਤ अनुसार 2 पग्गां देण दा फैसला होया। एक पग प्रिथी चंद लई मरने दी वड्डा पुत्र जाण के अते दूसरी पग गुरता गद्दी दी गुरु अर्जन देव जी लई। पर जद मरने की पग प्रिथी चंद नूं मिल गई, दूसरी पग गुरु अर्जन देव जी के सीस ते रखन लगे तो उसने वह पग भी खो लई। गुरु अर्जन देव जी तो शांत रहे, पर इसका असर संगत ते बहुत बुरा पिया। बाबा बुड्ढा जी ने उच्ची आवाज़ विच उसनूं समझाउण दी कोशिश की कि गुरता गद्दी किसी की विरासत नहीं है, यह तो करतार के अधीन है जो धुरों लिखी आउंदी है अते गुरता गद्दी गुरु अर्जन देव जी नूं दे दित्ती गई।
ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੇਟਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਅਡੋਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁੱਕਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਜਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਘੜ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਲੇ ਬੇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਾਹੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵੰਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਸ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਨੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਪਵਾਈਆਂ। 1608 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਨਵਰੀ 1620 ਈਸਵੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਲੂ ਰਾਏ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੰਵਰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਤੋਰਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੱਥਾ ਜਾਂ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੈਦ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਢੋਲਕੀਆਂ, ਛੈਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜਸ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਬਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਸਾਏ ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਿਕੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਬੀੜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਮਦਾਸ ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਦਿਨ ਬਿਤਾਵਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਆਪ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁੜਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਮਦਾਸ ਜਾ ਟਿਕੇ ਅਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਬਚਨ ਦੇ ਸੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਸਮੇਂ ਰਮਦਾਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 14 ਮੱਘਰ ਸੰਮਤ 1688 16 ਨਵੰਬਰ 1631 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 125 ਸਾਲ 25 ਦਿਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰਮਦਾਸ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਿਖੜੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਸੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।